अच्छा, okay. তো নেক্সট টাইম আমি আবারও বলছি যে when you send your homework, in case if it's a story writing, use মানে 7 পর্যন্ত ঠিক আছে, ইটস নির্ভুল মানে রাইটিংটা আমি আবারও বলছি নির্ভুল রাইটিং, there was no need to touch the pen also, but what you need is imagination, a little more imaginative. Story writing যত imaginative হবে তত ভালো, and of course creativity, মানে থিঙ্কিং এর মধ্যে একটু ডাইমেনশনটাকে চেঞ্জ করা যায় না, ইভেন ইফ ইটস এ ট্রেডিশনাল স্টোরি, মানে there are people who can change the direction, the dimension in a different way, একই গল্প থেকে অন্যরকমভাবে থিমটাকে বার করে। সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিভিটি। তো এইটা হলে ইউ গেট হায়ার মার্কস 8, 9। আর এর ক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে ইয়োর ডায়ালগ ইজ শর্ট, prolong your dialogue, make it long, that will make it more qualitative. আচ্ছা, আমি এবারে ইয়েতে আসছি, আচ্ছা স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Okay. Now coming to the runway kite. আমরা yesterday or rather the day before when I took my last class, I think it was Friday. So when I took my last class, we had quite a good discussion on this yes no question. Yes no question we had a good discussion on. আচ্ছা, কারো কোনো প্রশ্ন আছে yes no question নিয়ে? Anybody, any question regarding yes no question? No sir. Okay, so today আমরা আজকে যেখানটা যাব সেটা হচ্ছে the second type of question. The second type of question, and that is what you called the WH question. The WH question or information question. WH question or information question. So what type of a question is this? Earlier we had seen when we did our say yes no question, we saw that yes no question in most cases it involves
involves an answer which is either a clear yes or a clear no. So it involves an answer which is either a clear yes or a clear no. So for instance, do you read in class 6? So the answer is obviously no. Do you walk to school? So either it is a yes or a no. So that is a yes-no question. Or what you can call the interrogative question or the simple question. But there are certain questions where you cannot stop with yes or no. কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেখানে you cannot stop. তুমি থামতে পারবে না yes অথবা no বলে থামার যাবে না. You have to give some information. You have to give some information. And so these questions are called information questions. These questions are called information questions. বোঝা গেল আমি কি বললাম? Yes, sir. এই প্রশ্নগুলোকে বলে information means the person who is asking you the question, he or she is asking for some information. For instance, say the most common question, the question that a person asks the moment he meets somebody. This is the most common question. This is the most common question that comes when you meet somebody. What is your name? Or maybe if it's a child, how old are you? These are very common questions, but these questions ask for information. These questions ask for information. So these are called information questions or WH questions. WH questions কথাটা এটা actually structural grammar এর একটা part. You need not know what is structural grammar. সেটা তোদের এখনই জানার দরকার নেই. মানে what I'm talking about is এই যে মানে it forms with WH word. It forms with WH word. এটা হচ্ছে একটা WH question. WH word means normally those words beginning with a WH. Words beginning with WH. For instance, WH words. Where are you live? What? Who? Which? Whom? Where? How যদিও মজার ব্যাপার হচ্ছে যদিও how doesn't begin with a WH কিন্তু how falls within in the category of a WH word. How, whose, Where? Sir, when. how to say WH word নয়? হ্যাঁ বল How say WH word নয়? How is not a WH word, but it falls within in the category of WH word. How কিন্তু WH word নয়, তবুও এটা WH word এর ক্যাটাগরিতেই আসে। স্যার হ্যাঁ বল। স্যার ওয়্যারও তো হবে ওয়্যার। হ্যাঁ ওয়্যার দিইনি আমি, ওই জন্য আমি সেটাই দেখছিলাম যে কি মিস করে গেছি। Where, who, which, what, who, which, whom, how, whose, when, why, where, and these words. These are all WH words. Howটা কিন্তু আবারও বলছি, how doesn't begin আচ্ছা লিখেই দিই,
how does not begin with a WH word but it falls within the category of WH word of a WH word এটাকে মনে রাখতে হবে মানে হাউ এর ব্যাপারটা কিন্তু this is something that is different how doesn't fall within the category of a WH word কিন্তু how is considered a WH word okay now এর বেশি তো খুব বেশি একটা WH ওয়ার্ডে থাকে না আবারও যে কথাটা বলছি যে WH word is a word which begins with normally a WH word except how and it is an information question. It asks for information. Most common WH words are what is your name? What is your name? Who is that man? How old are you? Which is the book? Where is his house? Whom do you owe money? And when will you come? And such words. তো এইগুলো roughly they are এগুলো কিন্তু সবই ইনফরমেশন চাই you have to answer it in a sentence or some phrase. Say for my name is this. Who is that man? That man is my father. How old are you? I am say 16 years old or 15 years old. Which is the book? The book is the English school text of class 10. Where is his house? His house is in say Chelidanga. So whom do you owe money? I owe money to the bank. When will you come? I'll come next Saturday. So all these questions, you have to give some information, either in a sentence or in the form of a phrase. একটা information দিতে হবে, একটা তথ্য দিতে হবে. So they are called information questions. They are called information questions. আচ্ছা এইবারে মজা হচ্ছে আচ্ছা আমরা যখন গতদিন করিয়েছিলাম yes no question, do you remember of that inversion rule? The rule of inversion. Where সেই অক্সিলারি ভার্ব আর নাউন বা সাবজেক্ট তার জায়গা বদল করছে এই জায়গাটা মনে আছে হ্যাঁ
কারো মনে নেই? হ্যাঁ স্যার, ইনভার্সন যেটা করছে হ্যাঁ ইনভার্সন যেটা স্যার, যেটা স্যার ইনভার্সন স্যার এটা হ্যাঁ আগে চলে এসেছে ইনভার্সন পরে চলে রুলটা, এসেছে। যে ওই কি বলে, হ্যাভ ইউ Subject ready. say written this book? Yes. স্যার ইউ রিটার্ন দিস বুক ওইটা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই বলছি, ইউ হ্যাভ রিটেন দিস বুক, তো হ্যাভ ইউ রিটেন দিস বুক? হ্যাঁ, বা উইল ইউ কাম টুডে, ইউ উইল কাম টুডে, উইল ইউ কাম টুডে, Will you- ইনভার্সন হয়ে যাচ্ছে। সে অক্সিলারি Will you ভার্বটা do আর this ইয়েটা work? ইনভার্ট করছে, নিজের জায়গাটা বদলাচ্ছে। তো সিমিলারলি দিস ইনভার্সন রুল ওয়ার্কস উইথ WH question also. This inversion rule works with WH question also. Inversion rule works with WH question also. এটা করে ইনভার্সন রুল WH কোয়েশ্চেনের সাথেও কাজ করে। দ্য ওনলি ডিফারেন্স ইজ বাট the auxiliary or helping verb is preceded by a WH word. এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স, এইটা হচ্ছে ডিফারেন্স। যে ইনভার্সন রুলটা এর ক্ষেত্রেও কাজ করে, ইনভার্সন রুলটা অবশ্যই এর ক্ষেত্রেও কাজ করে, সেখানেও অক্সিলারি ভার্ব আর সেন্টেন্স উল্টে পাল্টে যাচ্ছে, কিন্তু যেটা হচ্ছে তার আগে একটা WH ওয়ার্ড আছে। লেট আস টেক দিস সেন্টেন্স ফর ইনস্টেন্স, let us take this sentence. Say, your name is Mohan. Your name is Mohan. So what am I doing? What am I doing? I am doing this. What is your name? What is your name? আমার এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, see, this is the verb, এই যে verb, এটা কিন্তু এটার সাথে ইনভার্ট করে যাচ্ছে, এই যে ভার্বটার এটার সাথে, এই যে if this is the subject, this is the subject, your name, so এটার সাথে এটাকে কিন্তু একটা ইনভার্সন হচ্ছে, এটার সাথে ইনভার্সন হচ্ছে, but there is a WH word preceding it. There is a WH word preceding it. বোঝা গেল কথাটা আমি কি বললাম? না বোঝা গেল না? স্যার একবার বলুন। স্যার বলুন। আমি কি বলছি, আমি বলছি এখানেও দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট, ইয়োর নেম ইজ মোহন, এটা সাবজেক্ট তো, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। ইয়োর নেমটা তো সাবজেক্ট, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে আর দিস ইজ দ্য ভার্ব, দিস ইজ দ্য ভার্ব। এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সেই যখনই WH আসছে, ইফ ইউ ফরগেট দিস ওয়ার্ড, এই শব্দটা নেই যদি ধরে নি, এই ওয়ার্ডটা যদি নেই ধরে নি, তাহলে কিন্তু ইজ আর ইয়োর নেম সাবজেক্ট আর ভার্ব কিন্তু তার জায়গা বদল করছে, করছে কি করছে না? ইয়েস স্যার। হচ্ছে স্যার। করছে।
কেস অফ আচ্ছা। WH ওয়ার্ড তার আগে একটা WH ওয়ার্ড বসে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার তাহলে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমি এর যে ফরমেশনটা এর স্ট্রাকচারটা কি হচ্ছে, WH word plus verb Plus verb, plus subject. plus subject plus complement যাই থাকুক, কিছু থাকতে পারে। সো দিস ইজ দ্য, স্যার ভাব না স্যার হ্যাঁ স্যার অক্সিলিয়ারি ভাব অক্সিলারি হতে পারে, অক্সিলারি হতে পারে, বা যেমন ধরো ইফ ইউ টেক দিস ওয়ার্ড, যদিও তোদের বইয়ে এটাকে অক্সিলারি বলে বলছে, আমি অক্সিলারি বলছি না সব ক্ষেত্রে, কারণ এটা অক্সিলারি হতেও পারে নাও হতে পারে। কারণ সে ইফ ইউ টেক দিস পার্টিকুলার সেন্টেন্স যে ইয়োর নেম ইজ, দিস ইজ দ্য মেইন ভার্ব, ইজ দ্য মেইন ভার্ব হিয়ার, নট দ্য অক্সিলারি ভার্ব। হ্যাঁ, ইট ইজ আ প্রাইমারি অক্সিলারি, কিন্তু যেটা মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে, ইট ইজ নট ফাংশনিং অ্যাজ দ্য অক্সিলারি ভার্ব। সেই জন্য আমি ভার্ব কথাটাকে রাখছি। প্রাইমারি অক্সিলারি দুরকম কাজ করতে পারে, একটা হচ্ছে এটা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে কাজ করতে পারে, অক্সিলারি ভার্ব যখনই হবে তখনই তার একটা মেইন ভার্ব থাকবে। সে লেট আস টেক দিস সেন্টেন্স, হুম ডু ইউ ও মানি, whom do you owe money? Now let us look at this sentence. এইখানে কিন্তু it is a clear auxiliary verb, কারণ এটা সেন্টেন্সটা কি হবে, you do owe money, তাই তো? আমি আগের দিনই You do বলেছিলাম, owe money. হ্যাঁ আমরা বলার সময় ইউ ডু ও মানি বলবো না, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে ওই যে বললাম যে ওই তোর ডুটা সেন্টেন্সের নিচে ভেসে, সেন্টেন্সের নিচে চলে যাবে, সেটা বলার সময় সাধারণভাবে বলবো না, আমি বলবো ইউ ও মানি। কিন্তু যখনই আমি ইনভার্সন করব, ডুটা কিন্তু তলার থেকে উঠে এসে সামনে চলে আসবে। বোঝা গেছিল? আমি গতদিন এটা ইয়েস নোর ক্ষেত্রে বলেছিলাম, মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার। তো এখানেও তাই হচ্ছে, যেটা তলায় ছিল সেটা উঠে চলে আসছে ওপরে, সেটা কিন্তু ওপরে চলে আসছে হ্যাঁ। ডুটা। হ্যাঁ, এখানে ক্লিয়ার অক্সিলিয়ারি ভার্ব, কিন্তু তোর হোয়াট ইজ ইয়োর নেমের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব হচ্ছে না। বা ইফ ইউ টেক দিস ওয়ান, না স্যার, হ্যাঁ, ইফ ইউ টেক ভাবটা থাকছে। হ্যাঁ, না, ইট ইজ ফাংশনিং এজ দ্য মেইন ভার্ব, মানে ইট ক্যান, মানে ইজটা মানে একটা প্রাইমারি অক্সিলারি হিসেবে কাজ করতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে করছে না, এক্ষেত্রে এটা মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করছে। আচ্ছা, এখানে যদি আমি এই সেন্টেন্সটাকে ধরি যে ইউ উইল কাম, ইউ উইল কাম, দিস ইজ দ্য সেন্টেন্স। এটা কি হচ্ছে, ওয়েন আমি যখন এটাকে উল্টে দিচ্ছি তখন হচ্ছে when will you come, When will you come? এক্স্যাক্টলি। তাহলে ইউ আর উইল এর মধ্যে কিন্তু একটা ইনভার্সন হচ্ছে। উইল বিং আ মডেল ইজ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব, ইট ইজ অলওয়েজ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব। প্রাইমারি ভার্ব সবসময় অক্সিলারি নাও হতে পারে, কিন্তু উইল ইজ ডেফিনেটলি অ্যান অক্সিলারি ভার্ব সবসময়, যেহেতু এটা মডেল। এবং when will you come, বোঝা গেল? ওকে, Yes sir. Yes sir. আচ্ছা, কারো কোনো ডাউট আচ্ছা, আছে? No না sir. স্যার ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, আমরা আবার পরের দিন করবো। এবার আমরা নতুন কিছুতে Okay, sir. মিন টাইম ইউ ক্যান সেন্ড ইউর রাইটিং, আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে উই ক্যান কাম উইথ ইট। বোধহয় sir, কিছু yes. সেন্টেন্স আছে, সেগুলো একটু করে রাখবি, তো উই ক্যান ডিসকাস অন ইট।
আচ্ছা তোদের Sir, কি ওই সি sir- ফিভার আছে এবারে কোর্সে? সি পেপারটা তো ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে নেই। হ্যাঁ ফার্স্ট ইউনিট এর সেকেন্ড ইউনিট সেটা করে নিন। তোদের কি সি শুধু পেপার স্যার এইটুকু ফার্স্ট পর্যন্তই ইউনিট আছে? টেস্টে নেই। তোদের কি এইটুকু পর্যন্তই আছে? ফার্স্ট ইউনিটে এতটাই ছিল। দাঁড়া, সি ফিভার কি মাধ্যমিকে আছে তো? তোদের তো নেই এরকম কথা তো হ্যাঁ, বলছিস স্যার। না? হ্যাঁ স্যার আছে, স্যার আছে। ওকে Yes, sir. আচ্ছা তোরা না ইন দ্য মিন টাইম তোরা এই 10 এর কোয়েশ্চেন আনসার গুলোকে একটু আধটু করে রাখবি, চেঞ্জিং দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স, সেন্টেন্সেস ইন্টু কোয়েশ্চেন্স, ওটা আমরা আলোচনা করব। আর উই ক্যান গো টু সি ফিভার দেন। আর ইন দ্য মিন টাইম যদি রাইটিং পাঠাবে ইউ ক্যান সেন্ড রাইটিং, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার। ওকে, তাহলে এখানে আর কোনো Okay, sir. প্রশ্ন নেই তো? নো স্যার। না স্যার। আচ্ছা Sir. ওকে, তাহলে তোরা সাবধানে থাকবি, স্টে সেফ, স্টে ওয়েল, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার।